اسرائیل امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، ہم سب نے متحد ہو کر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم امن کے دائی ہیں، عالمی برادری جارحیت رکوانے میں مدد کرے۔ نتن یاہو نے نسل کشی کی پالیسی جاری رکھی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا OIC اجلاس سے خطاب، استنبول میں OIC کا اجلاس جاری، ایران اور ترکیہ سمیت مختلف ملکوں کے 40 سفارتکار شریک۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اجلاس میں شریک۔ اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی حملوں اور ایران اسرائیل تنازع پر خصوصی سیشن ہوگا۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا نے خطاب میں کہا کہ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ایران اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ چیئرمین OIC کا منصب 3 سال کے لیے ترکیہ کو مل گیا۔ نئے چیئرمین OIC وزیر خارجہ نے کہا کہ OIC اجلاس غزہ، اسرائیل اور ایران جنگ پر غور کے لیے بلایا گیا۔ اسرائیل اس وقت ایران پر حملہ آور ہے، ہمیں غزہ اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ مسلم امہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ غزہ میں جاری کشیدگی فوری ختم ہونی چاہیے۔ اسرائیل خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تہران میں پروجیکٹائل حملوں کا سلسلہ جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پولیس نے مغربی تہران کے علاقے میں الیکٹرانک بم ناکارہ بنا دیا۔ خرم آباد میں حملے میں اسلامی پاسداران انقلاب کے 5 اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صبح ہونے والے حملے میں مجموعی طور پر اب تک 8 شہادتیں ہوئیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے 3 اسپتالوں کو نشانہ بنایا، وہ پیرامیڈکس اور ایک بچے کی جان گئی۔ 6 ایمبولینسز کو نشانہ بنایا گیا جن کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل میں بیت شین میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی ڈرون حملوں سے ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کا اسرائیل پر میزائل سے جوابی حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، سائرن بج گئے۔ آئرن ڈوم میزائل روکنے میں ناکام، وسطی اسرائیل میں عمارت پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے اسرائیل کے فوجی اڈوں اور ایٹمی ری ایکٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ حیفا پر ایرانی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ قوم کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے سربراہ کے مطابق اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر 22 افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق 8 افراد مغربی سرحد سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران پکڑے گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانس کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، یورپی طاقتوں اور ایران کے درمیان جوہری ہتھیاروں سے متعلق مذاکرات کو تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جنگ سے نکلنے اور بڑے خطرات سے بچنے کا راستہ موجود ہے۔ یورپی شراکت داروں کی قیادت میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں تیزی لائیں گے۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ایران کو سویلین جوہری پروگرام کا حق حاصل ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا روس ایران کو پرامن جوہری توانائی کی ترقی میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن بولے نتن یاہو اقتدار بچانے کے لیے ایران سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ ایران پر حملوں کی مخالفت کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ جنگ روکنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میڈیا میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے۔ میں نے مارچ میں واضح طور پر کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان سامنے آ گیا۔ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ فریق یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار 1 ہفتے میں بنا سکتا ہے اگر وہ ایسا کرنا چاہے۔ میرا اور صدر ٹرمپ کا ایک ہی موقف ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے درمیان اختلافات کی خبریں تھیں۔ امریکن صدر نے تلسی گبارڈ کی ایران کے حوالے سے رپورٹ کو غلط قرار دیا تھا۔ تہران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان غلط قرار۔ حکومت پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل انعام 2026 دینے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی مداخلت سے خطے میں جنگ ٹل گئی، ورنہ تنازع سے خطے میں تباہ کن نتائج ہوتے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیصلہ کن سفارتی مداخلت اور کلیدی قیادت کے اعتراف میں نوبل انعام ملنا چاہیے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی جو علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے آپریشن بنیان مرصوص کیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل میں صدر ٹرمپ کی مخلصانہ پیشکش بھی قابل تعریف ہے۔ امید ہے صدر ٹرمپ علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران بشمول غزہ میں انسانی المیہ اور ایران میں بگڑتی ہوئی کشیدگی میں ٹرمپ اپنا کردار ادا کریں گے۔
दफ्तर खारजा ने भारतीय मीडिया के सीज़फायर से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने ना तो जंग बंदी की दरख्वास्त की है, ना ही ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। तर्जुमान ने बताया कि जंग बंदी में सऊदी अरब और अमरीका ने किरदार अदा किया। 10 मई के सुबह भारत ने सीज़फायर की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर पाकिस्तान ने अमरीकी और सऊदी राबतों के बाद रजामंदी दी। गजा में इसराइली जारियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद, जिनमें बच्चे भी शामिल। इमदाद के इंतजार में खड़े 51 शहरी फायरिंग का निशाना बने। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को इंसानी बहरान करार देते हुए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह, जमहूरियत की अलमबरदार अवाम की आवाज़ और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म आज भी कौम के दिलों में जिंदा हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अजीम कुर्बानी और खिदमत पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद बीबी ने आमलियत के खिलाफ जुर्रत से मज़ाहमत की। जमहूरियत ख़वातीन के हुकूक और आइन की बालादस्ती के लिए भरपूर जद्दोजहद की। उनकी क़यादत कौम के लिए मशअल राह है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी अवाम के लिए हमेशा के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की सना यूसुफ की रिहाइशगाह आमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, कहा कि सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए, मुलजिम को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। मुतवस्सित आमदन वाले अफराद हमारी मईशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो तबका है जो हम खुद उसको तस्लीम करते हैं कि वो महंगाई झेलता है और टैक्स भी देता है। सिर्फ 1% इनकम टैक्स का नफाज इस अमर का अलामती और अमली एतराफ़ है। बजट में सबसे ज्यादा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला जाता है। हमें एहसास है तनख्वाहदार तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ वक्ती नहीं है। आइंदा माली साल के बजट में उन्हें रिलीफ देने की कोशिश की है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। कहा, बजट में विजन का फुकदान है, असल बोझ टैक्स दहंदगान पर डाला गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालिफत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, खत सामने आ गया है, 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शादमान थाना हमला केस में जमानत मंजूर की। वाइस चेयरमैन PTI के 9 मई के एक मुकदमे में जमानत मंजूर की गई। तभी होती है जब कुछ ना कुछ आप सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं तो बुरी चीज़ें आजकल सिंध असेंबली में सुनता हूँ कि पूरी MQM अपना किरदार, अपना माजी भूल के सिर्फ मुर्तज़ा और सलमान पर फोकस करें, KMC पर फोकस करें। ये मैंने कहा ना, शहर शानदार था, शानदार है, कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। यस, उन परेशानियों को एड्रेस कर रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के लिए काम कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। हम चाहते हैं कि सब पाकिस्तानी बने, कराची वाले बने। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि साजिश करने वाले साजिश ही करते रहेंगे, हम खिदमत करते रहेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में हार्डवेयर की दुकान पर डकैती। मुल्जिमान जदीद हथियारों से लैस दुकान में दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज JTV न्यूज़ ने हासिल की। डाकू 3 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात गुज़िश्ता रोज हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मौसम के बदलते रंग, दीरबाला कोहिस्तान के सयाहती मकामात में शदीद बारिशें। नदी नालों और दरियाए कोहिस्तान में तुग़यानी। सैलाबी रैले में बहकर बच्चा जामहक। जहाज बांडा, लामोती, जंदरी और दीगर मकामात के 3 राब्ता पुल बह गए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, कई मकानात और राब्ता सड़कें भी सैलाबी रैले में बह गईं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से कमराट रोड मुख्तलिफ मकामात पर बह गया। सयाह फंस गए, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। कराची में आसमान पर आज भी बादलों के डेरे। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 35 रिकॉर्ड। आइंदा चंद रोज तक मतला बरालूद रहने का भी इम्कान है। जबकि मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई।
नेशंस कप का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। कोलालमपुर में जारी नेशंस कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी थी। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया, पाक फौज और एफसी के इश्तराक से पोलो फेस्टिवल 2025 का शानदार आगाज। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर वाक़ ये मेला 22 जून तक 12,000 फुट की बुलंदी पर जारी रहेगा।